नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा इति जीव शाशुघर द्वितीय भाग। प्रथम भागर आपण मैंने शुणी ज्योति इति को घर नहीं जावाई आसी। एबे चलतु तापर शुणा। बोऊ तू एठी? हठात बोऊ को आखि आगे देखी चमकी पड़ा ज्योति। भयभीत हो निरुपमा कहले, पुअरे चाल शीघ्र एठू पलि चाले, दे छाड़ी दे इतिर हाथ। निज पुअर हाथ धरी आग को जीवाक उद्यत हैला बेले ज्योति कहला, बोऊ मु आज इति को एका छाड़ी जाई परिबी नहीं, ताकू नेबाकू आसीछि, आउ नेइकी करी ही जीवी, नहेले काली सकाळे भाई तार बाहागर करई देबे, आमे दुहे दुही को भल पाऊ। बोऊ एकथा तू भी जानिचु, पुणी काहींकी आमको अलगा करियाकू चेष्टा करुछु। निरुपमा कहले, ए सबु असंभव, तुमे दुहींक बाहागर को केही सम्मति देबे नहीं, ता छड़ा अजी जानले तोते मारी पकेइब। धन रे मु तुम दुहींक मंगल चाहे। इतिर ओठ आउसी दे से कहले, मालो तू कौन तो भाई को जानिनु, से दुई जन को केबे एकाठी हेबाकू देब नहीं। तू तो भाई कथारे राजी हो जा, छाड़ी दे मु सुना को। निज हाथ को ज्योति हाथ मुठारू मुकुले नेला इति पाटिरे हाथ देई घर भीतर को दौड़ी पड़ेला। शेष को ज्योतिर बोऊ भी दोषी ठौरेले। हाँ दोष भी मोर। घरर कांथरे मुह चापी भो भो होई कांदुथुला इति। बोऊ ए तू कौन कहूचु? एथिरे इतिर कौन भूल? मु आसीथिली ताकू सबु दिन पाई निज सांगरे नहीं जिबाकू, तू किछि न बुझी ताकू एमिति कहिलु। बिचारी भाई भौजन ठारू माड़ गाली खाई खाई तू एठू जा बोऊ, मु जहा करिबा कथा करिबी। ज्योति दौड़ी गला घर भीतर को, कुंढई पकेला इतिकू। आ आमे पळेइबा दूरकू, बहु दूरकू, जेउठी आमको केही देखि छुई पारिबे नहीं। क्षमा करिबुलो बोऊ, तो पुआ आजी तो कथा रखी पारु नहीं, मते अभिशाप दे, मु जेमिति नर्क भोग करे। तू सिना मते जन्म देइछु, हेले मते जीवन ठारू अधिक भल पाइछु, हेले मु ज्योति को मो जीवन ठारू अधिक भल पाए ना। मु तते भूली पारिबी ना इति को छाड़ी बंची पारिबी। हाँ तू जदि चाहिबू तेबे आमे दुई जन सांग होई मरी तो पारिबू। छी मो बायाटा परा, एमिति अमंगलिया कथा तुंडरे धरना। मु तो तुम दुहींक मंगल पाई कहूतली। निज मुंड उपर निरुपमा का हाथ रखी ज्योति कहला, तू जदि आमको भलरे देखिया पाई चाहूचु तेबे आशीर्वाद कर, जेमिति आमे लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबू। हौ तोर जदि मो कथारे विश्वास न होउची तेबे आ देखिबुआ, देखे ता गाल को देखे, केमिति 5 आंगुठीर चिन्ह, खाली सेतिकी नुहे, हाथ जंग पिठी सबुआड़े निरेखी देखे, तापरे कहबू बोऊ को इति पाखरे छाड़ी दे बाहर को चली आसला ज्योति। इति को कुंढई धरी कांदी पकेले ज्योतिर माँ। इलो मो माँ, ए कथा तो बोऊ जानिछि। मुंड हले हाँ कहला इति। मो माँटा परा मु मरु जाउ थालो, तू एका एसबु केमिति सहलु? केडे माठे झियटालो तू। तुम दुई जनक भितर जदि एते कथा, तू मो पाखको चली गलुनी। ज्योति न थाउ, मु परा ता माँ। ए ज्योति आ एठिक्या, मु कहूची मो बोहू को नहीं जल्दी पारुछु ए गाँ छाड़ी दुहे चली जाओ दूरकू, बहु दूरकू। तो मार आशीर्वाद। बोऊ मुहर को हाँ करी चाही बोऊ आखिरे लुह जकई आसीथिला, बाष्प रुद्ध थिला बोऊर स्वर। तू जेते जल्दी पारुछु सेते जल्दी इति को एठारू नहीं पड़ा। अजित आसिले बिचारी को पुणी मारिब पिटिब। बोऊ कथारे ज्योतिर साहस द्विगुणित हला। से इतिर हाथ धरी बोऊर पाद धूली नेला। दुहींक मुंड आउसी दे लुह झारी पकेले निरुपमा। कानी रे बांधी रखिथिबा किछि पैसा पुआ हाथ को गुंजी दे कहले, ने रखिता, गाड़ी भड़ा करी पळेइबू। बोऊ को कुंढई पकाई भो भो होई कांदी उठिला ज्योति। इति आखिरु झर झर लुह झरुथुला। दुए आगकू बढ़िले। पुअर मंगल मनासी निरुपमा आखुरे लुह पोछुथुले। राति होइथिले हुएत निबिड़ अंधकारे हजि जाइथान्ते दुहे। सूर्य देवतांकर सुनेली किरण रे चतुर्दिग कोलाहलमय। दिनर आलोकरे कर्मचंचल ग्रामवासी पछपट बिल देई गले 2 किलोमीटर पर बस स्टैंड पड़िबो। इति और ज्योति परस्पर हाथ छंदा छंदी होई चालुथिले। भय आशंकार धाईथिले दुहे। हिड़रे थिबा कोइलिखिया कंटारे पाद रक्ताक्त होतुला। सेथिप्रति ध्यान नथिला दुहींकर। निरुपमा दौड़ी जाई निज बारीपट पोखरी हुड़ारे छिड़ा होई चाहिथिले। छोटरू दुहींकू दूरेई रखिबाकू विफल होइथिले से। जेउ संपर्क को निजे विरोध करुथिले, आज सेही संपर्क को निज इच्छा मते सम्मतिटे देदेले। दुहींकर घर छाड़िबा माने आसन्न विपद को आमंत्रण करिबा जानी सुधा
ନିଜ ପୁଅକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଯେ ଆଉ କରିଥାନ୍ତେ ସେ? ଝିଅଟା ପିଠି, ମୁହଁ ଓ ଶରୀରର ସେ ଦାଗ ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ। ଜାଣି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲେ। କାରଣ ଅଜିତ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଅଛି। ସେ କେବେ ହେଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାଳିଆ, ତୁ ହିଁ ଏକା ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ତାଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦେ। ଅନେକ ବେଳ ହେଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି। ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଅଜି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆସିପାରେ। ଝିଅଟା ଏକା ଘରେ ଥିଲା। ନଣନ୍ଦ ମୀନା ଓ ନଣନ୍ଦେଇ କୈଳାସ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଚାଲ ଭାଉଜ, ଆମେ ତୁମ ପଛରେ ଆସୁଛୁ। ଇତିକୁ ବୁଝେଇବା ଓ ଅଜିତକୁ ବାହାଘର ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜୋର କରିବା। ଦାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବଳେଇ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୀନା। ଅଜିତର ଡରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଠିକ୍ ଗାଁ ମଝିରେ ଭଣଜା ମଳୟ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଗାଡ଼ି। ମାଇଁ, ତୁମେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ବିନୋଦିନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାବା, ଯାଇଥିଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତା ମାନେ ମାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସତ? ହଁ ରେ ପୁଅ, ସତ। ହେଲେ ତୁମେ, ଅଜିତ ଭାଇ, ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଟୋକା ଘରେ ପଶି ଇତିକୁ ନେଇଗଲା। ଏଇ ଟାଇଁ କୂଳ ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁହେଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମଝିଟାରେ ଥକା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବୁ? ତା ମାନେ ମୋ ଇତି? ଗଳା ଫଟେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ମୋତେ ନେଇଚାଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି। ଅଜି ଜାଣିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହାଣିଦେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଚାଲ ମଳୟ। କିଛି ଲୋକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିଲରେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମାଇଁ? ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଜିତ ଭାଇ ଆସିଲେ ଯାଇ ଯାହା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମାଇଁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ମଳୟ ବିନୋଦିନୀକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଜ୍ୟୋତି ପରା ଗାଁରେ ନଥିଲା, ପୁଣି ଇତି ତା ସହିତ? ମଳୟ କହିଲା, ସେ ଇତିର ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି କାଲି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ହେଲେ ଇତିଟା ଆମର ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି। ହଁ ରେ ବା, ସେ ତ ଯାହା କଲା କଲା। ହେଲେ ଅଜି ଏକଥା ଶୁଣି କ'ଣ ଯେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ କଥା ଭାବି ଦେହ ଥରୁଛି। ମୋ ବାଆଟା ପରା। ତମେ ଯାଅ, ବାପା ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଲୋ। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କାହିଁକି ତତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଗଲି ଲୋ? ବାହୁନିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉର କାନ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର? ତରତରରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଅଜିତ। କାଲି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର। ଯାହା ଦେବା କଥା ପଛରେ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଘର। ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ବାହାଘରଟା ସରିଗଲେ ଯାଏ। ହେଲେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଖାଲି କେମିତି ବିଦା କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କିଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଅଜିତ। ହେଲେ ବୋଉର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଗଳା ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି? ନଣନ୍ଦ ପାଇଁ ଭଲମନ୍ଦ କରି ହାତକୁ କାନକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କିଣି ଆଣିଛି। ନିଜ ପାଇଁ ରାଣୀ ହାରଟେ କିଣି ଆଣିଛି ରୀନା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରଙ୍ଗ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଗଲା। ଦେଖିଲ ଭାଉଜ, ଏ ହାରଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଇତି ପାଇଁ ଗହଣା କିଣି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତୁମ ଦିଅର ମୋତେ ଏଇଟା କିଣିଦେଲେ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା ରଙ୍ଗ। ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲାଣି। କଣା କହୁଛି ମୋ ଘର ଦୁଲୁକୁଛି। ଇଲୋ ତ ନଣନ୍ଦ ତ ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁର ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ତୁ ରାଣୀ ରାଜା ହାର ଲଗେଇ ସଜ ହେଉଥା। ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ରୀନା। ଅଜିତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ। ରୀନା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଆମ ଆଗରେ କାହିଁ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି? ଚିହିଁକି ଉଠିଲା ଅଜିତ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ରୀନା? ତୁମେ ବୋଉ ଉପରକୁ କେମିତି ହାତ ଉଠାଇ ପାରିଲ? ତୁମେ ଜାଣିନ ଅଜିତ, ଏସବୁ ତୁମ ବୋଉଙ୍କର ନାଟକ। ସେ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମ ନାକ କାଟିଦେଲେ। ସେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଝିଅ ପଳେଇଲା, ଅଥଚ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୋଉ, ଆମେ ତୋତେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଲାଗି କହିଯାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତି ଏସବୁ କିପରି ଘଟିଲା? ଅଜିରେ, କ'ଣ କହିବି ଧନ? ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋ ପିଇସା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ପିଇସା ପିଉସୀ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିବେ ବୋଲି। ଦେଖିଲ ତ, ତୁମ ବୋଉଙ୍କ ଚାଲକୁ ବାହାନା କରି ପିଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଡ଼େ ଝୁଅକୁ ଭଗେଇବାକୁ ସବୁ ଉପାୟ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସାପ ମରିବ ନା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ? ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବିନୋଦିନୀଙ୍କର ହୃଦୟ। ରୀନାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ବିଷ ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ହେଲେ ଅଲକ୍ଷଣୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବାପା ଛାଡ଼ିଯିବା ଦିନ ହୁଏତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ ସେ। ଆଜି ଝିଅ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବସିଲ କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ କର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର। ସେ ଟୋକାଟୋକି ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଯାଇ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପୁରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ, ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଇବେ, ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ସେ ନିରୁପମା ମୂଲିଆଣୀ ଛାତି ଫୁଲେଇ ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ଚାଲିବ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାହାଦୁରି ମାରିବ। ଆମେ ପାପ କଲା ଭଳି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଚାଲିବା। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଏଇଠି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? ଏବେ ଆଉ ବସିଲେ କିଛି ହେବନି। ସେ ଏ ଘରର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବୁଡ଼େଇବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ଅଜିତଙ୍କ ମନରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ଉପରେ ଘିଅ ଢାଳୁଥିଲା ରୀନା। ନାନା କଥା କହି ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିଲା। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବ, ସେ ବେଶରମୀକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଦିଅ ଫୋନ୍ ଦିଅ। ମୋ ଭାଇକୁ ଡକାଇ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଏମିତି ଅଜାତି ଘରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ରୀନା, ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ଏମିତି ଚିଲେଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ରୀନା ଡରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମାନେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି? ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଅଜିତ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ରୀନା ତାକୁ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବନି। ବାଡ଼ିପଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡଟା ପିଟିଦେଲା। ଇତି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ଇତି? ବାପା ଯିବା ପରେ ତୋତେ ବାପା ଭାଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ଆଖି ବୁଜି ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ଆଜି କୋଉ ଅଜାତି ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ସେ ଟୋକାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କୁକୁର ଭଳି ତାକୁ ଅଇଁଠା ଚଟେଇ ମାରିବି। ଛୋଟଲୋକ, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇବୁ? ତାକୁ ଯାଦୁମନ୍ତର କରି ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇ ଗଲୁ। ତୁ ଏମିତି ଥରୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଛି ପରା। ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଇତିର ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଧରି କହିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଜାତି ପ୍ରଥାର ଏକ ବିରାଟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ମୁହଁ ଟାଣରେ ସିନା ଇତିକୁ ଭରସା ଦେଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି, ହେଲେ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ମନ ଭିତରଟା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଅଜିତ ଭାଇ ବସିବାର ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କରିବ। ଆଗକୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ବିପଦ ଆଉ ବିପଦ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏତିକିବେଳେ ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଛାତି ଭିତରର ସ୍ପନ୍ଦନଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଭାଉଜଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଖି ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏବେ କୋଉଠି? ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଭାଉଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଭାଉଜଙ୍କ କରୁଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁଠି ଅଛ ଏବେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ ଯାଅନି। ଇତିର ଭାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡା ଛାଉଣି କରିଦେଇଛି। ମୋ କଥା ମାନ। ତୁମେ କୋଉଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲରେ ଯାଇ ଲୁଚିଯାଅ। ଜଲ୍ଦି କର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ହଉ ଭାଉଜ, ରଖ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଭାଉଜ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ଇତିର ହାତ ଭିଡ଼ି ଧରି ବସ୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଇତିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏତ ବେଳ ନଥିଲା। ହୋଟେଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସମୟ ନଥିଲା। ସେ ଇତିର ହାତକୁ ଟାଣି ଏକ ଛୋଟ କପଡ଼ା ଦୋକାନକୁ ପଶିଗଲା। କିଛି ସମୟ ହୁଏତ କପଡ଼ା କିଣିବାର ଅଭିନୟ କରିବ ସେ। ହେଲେ ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଇ କେତେ ସମୟ ବା ଆଉ ମିଛ କିଣିବାର ବାହାନା କରିବେ? ଭୟରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା। ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଜୀବନ ଅଟକିଲା ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜିତ ଭାଇର ଖଣ୍ଡାଟା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଇତି କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ ନା, ସେ ଦୋକାନୀ କେମିତି ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଦୋକାନ ଭିତରେ କେହି ଲୋକ ପଶିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ଏ ଲୋକ ଆଉ ଅଜିତ ଭାଇର ଲୋକ ନୁହେଁ ତ? ଅନେକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଇତିର ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ପେଁ ପାଁ ଗାଡ଼ିର ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏ ଗାଁ ନୁହେଁ ସହର। ଏଠାରେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଇତିର ଭୟାଳୁ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ହାତର ପାପୁଲିକୁ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସହର ଆସିଛି ସେ, ପୁଣି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବୋଉର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଉଜ କେତେ କଥା କହୁଥିବେ।
ବୋଉ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଉ ଭାଇ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ। ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଲୁହ। ଅନ୍ତର ବିଦାରୀ କୋହ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ନିଜର ଲୁହ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଇତି। ଇତିର ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଟେମ୍ପୁଟିକୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଦୁହେଁ ସେଥିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କ'ଣ କହିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ବା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହିଁ? କେନ୍ଦୁଝର ଚାଲିଯିବ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି। ହେଲେ ଇତିକୁ ରଖିବ କୋଉଠି? ଇଏ ତ ଏବେ ଏବେ ଯାଇଥିଲା ସେ। ଅନେକ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ସୂତାଖିଅରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। କିଛି କହିଲ ନାହିଁ ଭାଇ? କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବି? ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ହଁ, କଳ୍ପନା ଛକ ଭାଇ। ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଟେମ୍ପୁ। ନୀରବ ଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଜୀବନର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପାଦରେ ବିପଦ ହିଁ ବିପଦ। କେଉଁଠିକି ଯିବେ? କ'ଣ ଖାଇବେ? ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ? ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। କଳ୍ପନା ଛକରେ ଟେମ୍ପୁରୁ ତଳକୁ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କେତେଜଣ। ଟେମ୍ପୁବାଲାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଇତି ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଜ୍ୟୋତି। କିଏ ତୁମେମାନେ? 100 ହାତୀର ବଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଜ୍ୟୋତି ଦେହରେ। ସେ ଇତିକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ପଛରୁ ତାକୁ ଧରିନେଲେ ଦୁଇଜଣ। ଗାଲରେ କଷି କରି 2-4 ଚଟକଣି ଲଦି ଦେଇ କହିଲେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ଯଦି ପଳା ଏଠୁ। ଛାଡ଼ିଦେ ଝିଅର ହାତ। ତୁମେ ମୋତେ ମାରି ମାରି ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ତୁମେମାନେ କିଏ? ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଲଗା କରୁଛ? ଏ ଅଜିତର ଭଉଣୀ? ଛୋଟଲୋକ ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବାର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛୁ। ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଏ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ ଶବ ବି ତୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଭୟରେ ଜ୍ୟୋତିର ପଛପଟେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କମ୍ପୁଥିଲା ଇତି। ଦୁଇଜଣ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଜ୍ୟୋତିକୁ। ତା ପିଠି ପଛରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଥିବା ଇତିକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ଜଣେ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲା, ଦେଖ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କର। ମାରପିଟ୍ ଯାହା ବି କରୁଛ କର, ହେଲେ ମୋ ଧନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ଆମକୁ। 6 ଫୁଟର କଳା ମଚମଲ ଲୋକଟା ଜୋରରେ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ହଇରେ ଟୋକା, କ'ଣ କହିଲୁ? ବାହା ହେବୁ? ମନ ତୋର ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ରସିକିଆ। ଦେ ବେ ଧରି ତାକୁ 2 ଚଟକଣି। ତା ଆଗ ଦାନ୍ତ ଗଳେଇ ପକାରେ। ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ଧରି ଜଣକ ବିଧା ଗୋଇଠା ଜ୍ୟୋତିର ମୁହଁ ପିଠିରେ ଛାଉଣି କରି ପକେଇଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ। ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି। ସେ ତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛି କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଇତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର 2 ହାତକୁ 2 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଥିଲେ। କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିଲା ଇତିର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଘୋ ଘା ଗହଳି ଭିତରେ ତା କରୁଣ ଚିତ୍କାର କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅନବରତ ଧାଉଁଥିବା ଗାଡ଼ି ପଛର ଭସ୍ ଭସ୍ ଧୂଆଁ ଭଳି ତାର ସେ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ନିଜର ହାତ ମୁକୁଳିବାକୁ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ହେଲେ ତାର ସେ କୋମଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ କ୍ରମେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଜ୍ୟୋତି କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ। ସେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ବାଁ ହାତ ଧରି ଥିବା ଲୋକଟିର ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ସେ ଇଲୋ ବୋପାଲୋ କହି ନିଜ ହାତ ଢିଲା କରିବାରୁ ଖସିଗଲା ଇତି। ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଦ ତାଙ୍କର ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବିକଳ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଅଲଗା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକାଠି ମରିବାକୁ ଦିଅ କହି ଅନେକ କାକୁତି ହେଲା। ହେଲେ କେବଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ତାର ମନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିର ଓଠ ମୁହଁରୁ ସରସର ରକ୍ତ ଧାର ତାକୁ ଅଥୟ କରୁଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଏହି କ୍ଷଣି ଏ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦିନର ସଫା ଆଲୁଅରେ ସେ ଶୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରେମର ସରଶଯ୍ୟା ଉପରେ। ଅଜାତିର ମୋହର ହଟାଇ ଏକାତ୍ମା ହୋଇ ଶୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରେମର ଅନନ୍ତ ମାର୍ଗରେ। ଜ୍ୟୋତିର ଛାତି ଉପରେ ଲୋଟି ଯାଇଥିଲା ଇତି। ନିଜ ଚୁନିରେ ପୋଛି ପକେଇଥିଲା ସେ ନାଲି ନାଲି ଲକତ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଯେବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ତେବେ ଏଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ରକତ ବି ମୋ ଦେହରୁ ବହେ, ଯାହା ଜ୍ୟୋତି ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି। ହେଲେ ରକତର ରଙ୍ଗ ଯଦି ଏକା, ତେବେ ମଣିଷର ଜାତି କାହିଁକି ଅଲଗା? କିଏ ଗଢ଼ିଛି ଜାତି? ଈଶ୍ୱର ନା ମଣିଷ? କାହା ତିଆରି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଏ ମଣିଷ? ଦିନେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନିଜେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ତାକୁ ଅଛୁଆଁ କହି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଦିନେ ପରା ସବରୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆଜାଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ମୂଢ଼ ମଣିଷ କାହିଁକି ରକତର ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନର ହୋଲି ଖେଳୁଛି? ଯଦିଓ ପୁରୀ ଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଶୁଣିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ଚଣ୍ଡାଳ ନଥାଏ ବନର ବିଚାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଣ, ପୁରୀ ଧାମେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛିବେ ହାତ ନିଜର। ଏ କଥା କହିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ଠାକୁର। ହେଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏ ମଣିଷ। ପ୍ରେମ କରିବା ଯଦି ପାପ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାମୟ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମୀରା ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷାରତ? ରାଧା ଆଜି ବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଜର୍ଜରିତ। ଆରେ ସେ ଦିଟା ମରିଗଲେ କିରେ? ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା କରରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅରେ ସେ ଟୋକାକୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ। ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଇତି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାର ଭାବନା। କାଳିଆ, ତୁ ହିଁ ଭରସା। ମୋ ଜୀବନ ଧନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଶେଷ ଭରସା ତୁ ହିଁ କାଳିଆ। ଆଉ ଜୁ ନାହିଁ ମୋର। ଉଠି ଯାରେ ଧନ। ଆମେ କେବେ ପ୍ରେମ ପଳାତକ ନୁହେଁ। ଶେଷ ଯାଏ ଲଢ଼ିବା ଆମେ। ଏ କଥା ତୁ କହିଥିଲୁ ନା? ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ବିଚରା ଆଖି ଫିଟେଇ ଚାହୁଁ ନଥିଲା ଜ୍ୟୋତି। ମୋ ଧନକୁ ପାଣି ଟୋପାଏ କେହି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜି ଖୁସି ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ଭାଇ। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଥିଲା ଇତି। ହେଲେ ଭାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି କଠୋର ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଉପରକୁ ଭୋକିଲା ବାଘଟା ଡେଇଁଲା ଭଳି ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲେ ତାକୁ ଧରିଥିବା ପଛର କଳା ଭୁଷୁଣ୍ଡା ମଣିଷ ଦିଟା। ତା ଚୁଟି ଝିଙ୍କି ଗାଲରେ ଦୁଇ ଚଟକଣି ଦେଲେ। ହଇଲୋ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୋ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ? ଚାଲେ, ଆଜି ତାର ସଜା ପାଇବୁ। ଏ ସହରର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କେତେ ହୃଦୟହୀନ ସତରେ। ଆମ ଗାଁ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ମୋ ଧନକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। କଥା ପଦେ କହିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମନେ ମନେ ବିଳି ବିଳି ହେଉଥିଲା ଇତି। ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଶରୀର। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତାକୁ ଉଠେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଛାଟିପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। କେହି ଜଣେ ଗୋଡ଼କୁ ଜୋର କରି ମାଡ଼ି ବସି ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଆଉ ପାଟିରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା ରୁମାଲଟିଏ। ଏଥର ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ଇତି। ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ନେଇଗଲେ ମୋ ଜ୍ୟୋତିକୁ? ତାକୁ ସାହା ହୁଅ ଠାକୁରେ। ବିକଳେ ବାଉଳି ହେଉଥିଲା ଇତି। ରାତି ସାରା ଝିଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ଘଡ଼ିଏ ଲୁହ ଶୁଖିନି ମା ଆଖିରୁ। ଝିଅ ମୋର କୋଉଠି ଥିବ? କିଏ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଅଜିଟା ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟେକିଦେଲା। ରୀନା ତ ଏକତ କରେଇଲା। ଏହି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ବେଳକୁ ବେଳ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ନିରୂପା ମାର ମନଟା ଅକାରଣେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଜମା ବୁଝୁ ନଥିଲା। ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା ହୃଦୟ। ଅନେକ ଥର ଅଜିତର ହାତ ଓଠ ଧରି ନେହୁରା ହେଉଥିଲା। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହନାରେ ଧନ। ସେ ପରା ତୋ ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ ତ? ସତରେ କ'ଣ ତୁ ଏସବୁ ସହିପାରିବୁ? ଅଜି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୀନା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କହୁଥିଲା। ଅନ୍ତର ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟା ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ଆମେ ବି ତା ସହିତ ଭୁଲ କରିବା? ଅଜିରେ, ମୋ ଧନଟା ପରା। ଏଇଥର ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେରେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହରରେ ଝିଅ ମୋର ଏକା ଏକା କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଅଜିତ। ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଲା, ତୋର ଯଦି ଏତେ ଝିଅ ଚିନ୍ତା, ତେବେ ଯା, ବାହାରି ଯା ଏ ଘରୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କାନିକୁ ମୁହଁରେ ଜାକି ନେଉଟି ଆସିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ପଶିଗଲେ ଠାକୁର ଘରେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। କହୁ କହୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଜୋରରେ ପିଟିଦେଲେ। ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଧାଉଁଥିଲେ। କେହି କଥା ହେଉଥିଲେ। ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଟୋକା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା? ଦାନ୍ତ ମାଜୁ ମାଜୁ ଛଇଳି କହିଲା, ଅଜିତର ବୋଉ ନିରୁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି? କେଉଁ ମାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ? ଚମ୍ପାଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆଲୋ କି ଯୁଗ ଆସି ହେଲା। ଏମାନେ ଜାତି ଗୋତ୍ର ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଆମ ଛୁଆ ଏସବୁ ଶିଖିବେ ନାହିଁ ତ? ଲୁଗା ବାଲ୍ଟିଟା ପଥର ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ସନାମା କହିଲା, ଆଲୋ ହେଇ, ଜାଣିଲଣି? ସେ ଅଜିତଟା ତା ଭଉଣୀକୁ ଶେଷରେ ଛି 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 ଛି। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଲୁ ବୋଲି କ'ଣ ତୋର ଜାତି ପତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା?
ଆଜିକାଲି ପିଲା ଏ ଟିଭି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ କାଲି ସକାଳେ ଆମ ପିଲା ବି ଏମିତି ନ କରିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ପୋଖରୀ ତୁଠଠାରୁ ଗାଁ ଛକ ସବୁଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଜ୍ୟୋତିଟା ଭୁଲ କଲା, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। କେହି ତ ଆହା ଉହୁଁ, କେହି ଚୁଁ ଚାଁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଭଲ ହୋଇଛି କହି ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମା ନିରୁପମା। ବାହୁନି ବାହୁନି କହୁଥିଲେ, ମୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୁଇଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ପଠେଇବାରୁ ସିନା ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏ ଦଶା ଭୋଗିଲେ। ଇତିକୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଘିନି ଗଲାରେ ମା। ମୋ ବାଇଆରେ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁରେ? ମତେ କିଏ ନେଇଯାଅରେ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ। ବୋଉ ଥାଉ କାନ୍ଦନି। ଆମ ସାହିର କେତେଜଣ ପିଲା ଜ୍ୟୋତିକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୋହୂ ନିତା ଆସି ନିରୁପମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତୁ ଅଲାଜୁକି ଏତକ କରେଇ ଆସି ମୋ ପୋଡ଼ା ଘାରେ ଚୂନ ଛିଟା ମାରୁଛୁ। ଯା, ଦୂର ହୋଇଯା ମୋ ଆଗରୁ। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ତା ଚାକିରି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାର କି ଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ଲୋ ମୋ ଧନ। ତାକୁ ତୁଇ ଡକେଇ ଆଣି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲୁ ଲୋ। ବାହୁନି ବାହୁନି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ନିରୁପମା। ନିତା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଟି ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ କଲା, ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଶୁଆଇଲା। ସେ ବି ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମଣୁଥିଲା। ଇତିର ବାହାଘର କଥା ସେ ହିଁ ଫୋନ୍ କରି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ପୁଅ ଚିନ୍ତାରେ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ବେହୋସ ହେଉଥିଲେ ଶାଶୁ ନିରୁପମା। ଗାଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ନବଘନ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିରୁପା ନିତା ଶାଶୁଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ପୁଅ ହେବା ପରେ ବୋହୂର ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଝିଅ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ନିତି ରାତିରେ ତାଙ୍କ କାନି ଭିଡ଼ି ଶୋଇ ରହୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ସେ କାନି ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ଯେ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ବିଷ ଟୋପା ପିଏଇ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ବେରଙ୍ଗ ଜୀବନ ଧରି ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କାଳ କାଟିବି? ମୋ ମା, ମୋ ଇତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ଭାଇ ତୋର ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତତେ ତ ସେ ତୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନି। ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ଦେଇ ଯିବୁ ଜାଣିଥିଲେ ତତେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଥାନ୍ତି। ରାଗ ଅଭିମାନରେ ନିଜ ଅନ୍ତରର କୋହ ସବୁ ଉଦ୍ଗାରୁଥିଲେ ବିନୋଦିନୀ। ଘର ଫଟଉଥିଲା ରୀନା। ସେ ଟୋକୀ ଏ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯାଇସାରିଛି ମାନେ ତାର ଏ ଘରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏତେ ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଆଗ ଦେଖାଅନି। ଜଣକ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ସେଠି କେତେଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି କାଟିଲା। ତାପରେ ବି କହୁଛ କ'ଣ ନା ସେ ଘରକୁ ଆସିବ? ଚରିତ୍ରହୀନ ବାରବୁଲିର ଏ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବୁଝି ହୁସିଆରି ସେ ଯଦି ଆସିଲା, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘର ଚାଲିଯିବି। ହାତରେ ଧରିଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟାକୁ ଦୁଆର ମଝିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଅଜିତ। ସେତେବେଳଠାରୁ କହୁଛି ଚୁପ୍ କର ବୋଲି, ହେଲେ ସକାଳ ପହରୁ ରାଉ ରାଉ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି। ଚିଲେଇ ଉଠିଲା ରୀନା। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ବେଶରମୀ? ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି? ଆଉ ଆଜି ତୁମ ଭଉଣୀ ଯାହା କଲା ସେ ସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କଲା? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୁଇଁ ଖରାପ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା। ରୀନାର ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଅଜିତ। ମା ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯେପରି ଠାଣ ନେଇଥିଲା ରୀନା। ନେ ପାଣି ଢୋକେ ପିଇଦେ ମା। ମତେ କହ ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଅଜଣା ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରୁଥିଲେ ଇତିକୁ। ହାତ ପାଦରୁ ଝରୁଥିବା ଲହୁ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଦେହର ଦରଜ କମି ନଥିଲା। ଓଠ ଫାଟି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଣି ଟୋପେ ପିଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଅଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ଇତି। ଜୀବନ ବୋଝ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଉ ଭାଇ ଭାଉଜ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ। ଯାହା ହାତ ଧରି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେ କଥା ସେ ଏବେ ଅଜଣା ଅଛି। ଜାଣିନି ଭାଇ ଯଦି ମତେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ପାରିଲେ, ତେବେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇ କାହାର ଜୀବନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଇତି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ତୁ କାନ୍ଦନି ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ତତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜାଳୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଅଧୀର ହେଉଛୁ। ହେଲେ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନିରେ ମା। ଏ ବୁଢ଼ାର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାହିଁବୁ ତୁ ମୋ ଝିଅ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ରହିପାରିବୁ। ଏଇ ନେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ହାତର ସେ ଖଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ପକା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆଣ୍ଠୁଟା ମୋର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଏଇ କ୍ରିମଟା ଆଣିଥିଲି। 2 ଥର ଲଗାରେ ମୋ ଖଣ୍ଡିଆ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା।
ତୁ ଆକୁ ଲଗେଇ ଦେ, ଦେଖିବୁ ଆଜି ରାତିକ ଭିତରେ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ଯିବାର 4 ବରଷ ହେଲାଣି। ବଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାତି 3ଟାରେ ମୁଁ ଠେଲା ଲଗାଏ। ଚା, ବିସ୍କୁଟ ଓ ପାଉଁରୁଟି। ସକାଳ ହେଲେ ମୋ ବେପାର ଶେଷ। ଜାଣିଛୁ ମା, ମୋ ହାତର ଚା ଯିଏ ଥରେ ପିଇଛି ସେ ନିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେଇ ରାସ୍ତା କଢ଼ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମୁହଁ ହିଁ ମୋ ପରିବାର। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ମା, ମୁଁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଦିନଟିଏ ଯାଇ ନଥିଲେ ମୋର ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆକୁ ମୋର କେତେ ପୁଅ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରି ବାହା କରେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ବିଦେଶ ମାଟି ଛୁଇଁବା ଦିନୁ ଏ ଘର ମୁହଁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଉ କରିବି? ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏଁ ବୁକୁ ତଳର ବେଦନା ଭରା କୋହରେ ବୁଢ଼ାଟିର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାକି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ହରାଇବା ପରେ ବି ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଶୁଣି ଇତି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ଉଠି ଆସିଲା ମଉସାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରୁ ଗାମୁଛାଟା ଆଣି ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଛୋଟଟିଏ ହୋଇଥିଲି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୁଁ? ହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜି ପାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବାପା ଶବ୍ଦରେ ବୁଢ଼ାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇ ଇତିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଥରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକେ। ଇତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜର ଦୁଃଖକୁ। ଜୀବନ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, କାହାକୁ ହରାଇ କାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଯାଏ ସେ କଥା କେବଳ ଲୀଳାମୟକୁ ହିଁ ଜଣା। ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଭେଟ କରାଏ ସେ କଥା କେବେ କହିହୁଏ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ଇତି। ବାପା ବଦଳରେ ସିନା ବାପାଟିଏ ପାଇଲା, ହେଲେ ଅସରା ସପନ ସଜେଇ ଯାହା ସହିତ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେ ଏବେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ପୁଳା ପୁଳା ହୋଇ କଲିଜାଟା ଏଣେ ତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁ ମେଲି ମେଲି ଯାଉଥିଲା। ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଖିର ଲୁହ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମାନୁ ନଥିଲା। କାରଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ଅନୁଭବ ହେଲେ ମନରେ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଜାତ ହୁଏ। ମନର ମାନସ କୋଣରେ ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦୀପଟି ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆମ ପ୍ରେମ ଅମର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଜ୍ୟୋତିର କିଛି ହୋଇନଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି। ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରେମ ଫୁଲଟି ସତେ ଦିଶିଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଇତି। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଭାଇ, ମନେ ରଖ ମୁଁ ବି ତୁମ ଭଉଣୀ, ଠିକ୍ ତୁମ ଭଳି ଭାରି ଜିଦି। ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର ଥିଲି, ଅଛି ଆଉ ରହିଥିବି। ଏ ଇତି ଥିବା ଯାଏଁ ତା ଜ୍ୟୋତିର କିଛି ହେବାକୁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ବୋଉ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛ ଆଉ ମୋ ଇତି? ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ନିରୁପମା। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଚାହିଁଥିଲା ନିତା। 8 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୟୋତିର ଆଜି ଚେତା ଫେରିଛି। ଆଖି ଫିଟେଇ ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଉଳି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି। ନିଜର ଲୁଗା କାନିରେ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ପୋଛି ପକାଇ ନିରୁପମା କହିଲେ, ଧନରେ, ତୁ ଆଗ ଭଲ ହୋଇ ସାରେ। କୋଉ ଅଳପେଇଶା ମୋ ପୁଅର ଏତେ ଅବସ୍ଥା କଲା କେଜାଣି? ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ। ଯା ଦେଖିବୁ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭାଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେ ଝିଅ କଥା ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ବୋଉର ହାତକୁ ମୁଠେଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ବୋଉଲୋ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପରା ନିଜେ ସେଦିନ ଆମକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲୁ। ହେଲେ ଆଜି? ସେ ପରା ମୋ ଜୀବନ। ତା ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ। ତା ସହିତ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ବସିଲା ଜ୍ୟୋତି। ନର୍ସ ଦିଦି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଧରିନେଲେ। ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧରି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଏମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଇତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ପରି ଲାଗୁଛ। ଏପରି ବାଚାଳାମି ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଜ୍ୟୋତି। ହେଲେ ମୋ ଇତି? ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି କହିପାରି ନଥିଲା। ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ। ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ବସାଏ। ହଁ ଶୁଣୁ ମା, ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ତୋ ମନ କଥା ମୋତେ କହିବୁ। ତୋ ଘର କେଉଁଠି? ସେ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? କିଏ ତୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା କଲା? ତତେ ନେଇ ମୋ ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମା। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏସବୁ ଏବେ କିଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ତୋ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଚେହେରା ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରର ଝିଅ ହୋଇଥିବୁ। ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼ିଥିବୁ।
କାହିଁକି କେଜାଣି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଳା ଠାକୁର ତତେ ଆଣି ଏ ବୁଢ଼ାଟା ପାଖରେ ହାବୁଡ଼େଇଲେ? କ'ଣ ଯେ ଅଛି ତାର? ଏଇ ଆଗରେ ଯୋଉ ବଡ଼ କୋଠାଟା ଦେଖୁନୁ, ସେ ଆମ ବାବୁ ଘର। 30 ବରଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀକୁ ଆଣି ସହର ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ବର୍ଷ କେତେଟା ନିୟତ ଲଗେଇ କାମ କଲା ପରେ ବୁଢ଼ାବାବୁଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ଏ ଟିଣ ଛପର ଘର ଖଣ୍ଡକ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ହଗମୁତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଈ ଗୁହାଳ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ତଡ଼ି ନ ଦେଇ ରହିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନମାନ ବୋଲହାକ କରେ। ବୁଢ଼ାବାବୁ ଥିବା ଯାଏଁ ରହିଥିବି। ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ ସେ। ଭୋକିଲାର ପେଟ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀର ମନ। ବୁଢ଼ା ଗପି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ଶୁଣିବି ଏକରକମ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଇତି। ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ସେ କାଳ ରାତିର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କଥା। ସେଦିନ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ଦେଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ। ପାଟି କରି ଚିଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଟିରେ ରୁମାଲଟିଏ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଖିରେ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ପକେଇ ଦେଲେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ପଚାସଢ଼ା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଫୋନରେ କହିବାର ଶୁଭୁଥିଲା, କାମ ହୋଇଗଲା ବସ୍, ଏଥର ଆମ ବକ୍ସିସ୍। ଏତିକିରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାଂସ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଆଗ, କାରଣ ହେଇ ଦେଖେ, ସେ ମୋ ହାତକୁ ପୁଳାଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ଏକ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁ ନମସ୍କାର କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲି। ଜୋତାର ଟକ୍ ଟାକ୍ ଶବ୍ଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲି ମୁଁ। ଏକ ଟାଣୁଆ ହାତ ମୋ ଗାଲ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଭୟରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଶୁଭିଲା ଏକ ବିକଟାଳ ହସ। ହା ହା ହା, ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ହୋଇଥିଲୁ, ତତେ ଦେଖିଥିଲି। ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ପୁଣି କୋଉ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଇରେ ଖୋଲବେ ତା ମୁହଁକୁ। ଗୋରା ମୁହଁଟାରେ ଦାଗ ପକେଇ ସାରିଲଣି। ଖୋଲିଗଲା ମୋ ଆଖି ଓ ପାଟିର ବନ୍ଧା କପଡ଼ା। ହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ଆଣ୍ଠୁ ଜାକି ବସିଥିଲି। ମଦର ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧରେ ମୋ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଆଲୋ ହେଇ, ଦେଖେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନା। ସତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ହୋଇଛୁ ଲୋ। ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ବାମୁଣା ଭରମୁ ବେହେରା। ଚାଉଁକିନା କଲା ମୋ ଛାତି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ମୋର ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇ ଭରମୁ ହାତରେ ସେ ଟୋକାଠାରୁ ତତେ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବ। ତୋ ଭାଇ ବା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ଲୋ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋରି, ଗୋଟିଏ ରାତି ତୁ କେବଳ ମୋର ହେବୁ ଲୋ। ଓହୋ, ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ମଦର ଅସହ୍ୟ ଗନ୍ଧରେ। ହସର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦରେ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ମୋ ଓଠ ତ କେତେବେଳେ ଗାଲ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଭୟରେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲି। ମନେ ମନେ ଗୌରୀମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି। ମା ଲୋ, ତୁମେ ଯେମିତି କୋଟି ତପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲ, ମୋ ମନର ମଣିଷ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ମା। ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କର ମା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲି। ଆକୁଳ ହୋଇ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲି। ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ନାମ ବହିଛ, ତେବେ ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ରାକ୍ଷସ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁକୁ ଲାଗିଛି ବାମୁଣା ଗାଁ। ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଥର ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପତାକା ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାଉ। ଆଉ ବାମୁଣା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭରମୁ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଥିଲା। କାହାକୁ ହାଣୁଥିଲା, କାହାକୁ ମାରୁଥିଲା। କୋଉ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ଟଣା ଘୋଷରା ବି କରୁଥିଲା। ମନେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଘରେ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଲୋକେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟି ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ଗାଁରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକିଏ ପବନ ବାଜିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ବୋଧେ ଏ ଭରମୁ ନାଁଟା ଗାଁରେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭରମୁ ହାତରୁ ଇତି କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇଲା, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 3ରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବିଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ଏହି କାହାଣୀର ଭାଗ 3 ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।